नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। जून 2025 मसीहार यही मसटीर भाग्यफल सम्बन्ध आसतु देखी ना टे प्रथम भाग में जून 2025 भाग्यफल मासिक भाग्यफल प्रथम भाग में मेष वृष मिथुन एवं कर्कट यही चारोटी राशि भाग्यफल आलोचना करवा। प्रथम देखिए मेष राशि कथा। ए मासरे आपण शुभाशुभ मिश्रित फल लाभ करेंगे। कर्मक्षेत्र में निजर उद्यम तथा परिश्रम जो किसी उन्नति करेंगे। नूतन योजना गुड़िक कार्यकारी करेंगे। नाना दिगरु साहाय्य सहयोग पाइबे, किंतु शंकाकुल मन नहीं चलू गति मंथर हो पारे। मनरे अस्थिरता देखादे बेले बेले बुद्धि हराई बहु असुविधार सम्मुखीन हेबे। ए मासरे जेतिकी शुभफल देखादेव सेतिकी अशुभ फल मध्य रही। शुभफल गुड़िक है बंधु सहयोग लाभ, सुख सम्मान प्राप्ति, अर्थ द्रव्य लाभ, प्रतिष्ठा और आपणकर मर्यादा लाभ हो, सम्मान लाभ हो, उच्च आशा गुड़िक साफल्य विमंडित हो, शत्रु हानि हेबे, शत्रु पराजित हेबे, भोग विलास वृद्धि हो, मूल्यवान विलास द्रव्य क्रय करिपारती, सत् चिंता करिवे, आत्मविश्वास आपण वृद्धि हो, कर्म प्राप्ति करिवे एवं दूरयात्रार जोग रही। दूर भ्रमणर आपणकर बहुत शुभ फल प्राप्त हो। अशुभ फल गुड़िक है आपणकर उद्वेग आशंका वृद्धि हो, अजथारे क्या सहित बद विशृंखला देखा दे पारे, बहु अर्थर अपव्यय हो, नाना प्रकार दुर्बलता रही जगी रखी आप चलिए। सामयिक असुस्थता सत्वे कर्मनिष्ठ हो जलचंचल रे। दूर भ्रमण जो सामान्य बाधा पाइपारते शारीरिक असुविधा किसी देखा दे पारे। बंधु सहयोग प्राप्त कर आत्मसंतोष लाभ करेंगे। गृह में किसी उन्नतिमूलक कार्य आप आरंभ करेंगे। आय व्यय प्रायतः सामान रहिबो। स्त्री और पिलामान सहित उत्तम संपर्क जो पारिवारिक जीवन प्रायतः शांतिप्रद हो पारे। व्यवसाय क्षेत्र में नूतनत्व देखा दे लाभवान हेबे। नूतन किसी व्यवसाय आप संयोग करेंगे। व्यवसाय शाखा को आप प्रसार करें, शाखा विस्तार करें। कर्मक्षेत्र किसी प्रतिद्वंदिता देखादेव, किसी प्रतिकूलता देखादेव, तारी भितर आपको गति करा पड़ो। शत्रु मैंने हैरान करपारती, से आप सावधान टी रे। कर्मक्षेत्र सावधान रे। सहकर्मी मान सहित टी देखिए डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, टी दूरत्व रक्षा करेंगे, जगी रखी चलिए भल। लाभ बाधा हो पारे। जो व्यवसाय करती लाभ आशा करुए आशानुरूप फलप्राप्त लाभ प्राप्त हो न पारे। चाकरीजीवी क्षेत्र जो अच्छा पुरुष हूँ महिला हूँ कर्मक्षेत्र टी शांतिप्रद होबार चेष्टा करेंगे, मात्र समस्या कठिन हो पारे। भय उद्वेग और नाना दिगुर आशंका उपजी पारे। उपरिस्थ अफिसर को संतुष्ट करें ना, विपद किसी देखा दे पारे। राजनीति स्तर में पदोन्नति होबार जोग रही। कृषिजीवी माने दुखे सुखे दिन काटिबे। गृहिणी मान मासटी प्रायतः भल। सबुबले उत्साहित हो कर्तव्य कर्म करेंगे। हाथ में पैसा रखी पारे। केतक आनुष्ठानिक कर्म सह जड़ित हो पारती। चाकरी करते महिला मैंने प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। शिक्षार्थी मैंने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करेंगे। गुरुजन आशीर्वाद लाभ करेंगे। परीक्षा निजर परिश्रम प्रचेषा बल आशानुरूप फल लाभ करें। एथर देखा वृष राशि कथा। ए मासरे वृष राशि में शुभाशुभ मिश्रित फल रही। कर्मक्षेत्र अग्रगति करेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे आप बहु चेष्टा करी कर्म उन्नति करेंगे। बहु नूतन योजना मन में उदय हो, मात्र कार्यकारी सबुड़ा होगा भाई देखा जाए ना। सामान्य सतर्क ना सबुठ आप पछेजे। मनोबल सब कार्य अधिक थी साहाय्य सहयोग लाभ कर सब क्षेत्र में कर्मतत्परता वृद्धि पाइब। सत्संग लाभ करेंगे। समस्त कार्य सिद्धि लाभ हो। एतद व्यतीत किसी अशुभत्व देखा दे पारे। जेपरिक हठात हृदपीड़ा देखा दे पारे, हृदय जंत्रणा देखा दे पारे, अवसाद देखादेव, अଯଥା क्षेत्र में अपव्ययित हेबे, अपव्यय हो पारे। बहु कष्ट समय काटे। स्थल विशेष में नैराश्यता वृद्धि पाइब। स्वास्थ्यगत क्षेत्र में उदरपीड़ा अधिक हो पारे, पेट जंत्रणा, व्यय बढ़ी अधिक हैरान कर व्यय वृद्धि हो। अचानक भाव व्यय वृद्धि हो। मन में बहुत आशा पोषण कर आशावादी हेबे, किंतु फल लाभ विलंब हो पारे। सामयिक उदरपीड़ा क्लांति सत्वे मनर उत्साह सरसता समस्त क्षेत्र में देखादेव। पारिवारिक बुझामणा भल रहिबो, किंतु बंधु पीड़ा और विच्छेद देखा दे पारे। संतान मान शारीरिक असुस्थता किसी देखा दे पारे। आय साधारण भाव रहिबो, किंतु व्यय
ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିବ। କାରବାରରୁ ଆଶାନ ରୂପକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତଦନୁସାରେ ବଢ଼ିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ନୂଆ କାରବାରରେ ହାତ ପକାଇ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ବଦଳି ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଓ ସହକର୍ମୀ ଉଭୟଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହେତୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଓ ପତିତ ଧନ ମଧ୍ୟ କିଛି ହାତକୁ ଆସିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶଜନକ ହୋଇପାରେ, ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଫଳଟି ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ। ଭୋଗବିଳାସ ସମୟ ବିତାଇବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଗୃହରେ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏଥର ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି କଥା। ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରାୟ ରହିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଖଟି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ରାମ ବା ଅବସର ମିଳିବା କାଠିକର ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କିନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଖୁସି ରହିବେ। ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇ ଆପଣ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରୋପକାରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଦରକାର। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କେତେକ ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଅଯଥାରେ କଳହ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ଯେଉଁ କରିଥିବେ ତା'ର କରଜଦାତାମାନଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯେତେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପଯଶ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ ହୋଇପାରେ କେଉଁଠି। ସାମୟିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମୋଟାମୋଟି ସତେଜ ଚଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ କଟିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜନିତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆୟ ଦିଗଟି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ହେବ। କେତେକ କଳହ ଅପନିନ୍ଦାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେସବୁ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟାହୀନ ଭାବରେ ଗତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାରର ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଲାଭାଂଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଋଣ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ଦିଗରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ରହିଛି ଓ କର୍ମର ଉନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଠାରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କିଛି ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବାଧା, ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବ। କୃଷକମାନେ ବହୁ ଦିଗରୁ ଅନୁକୂଳ ପବନ ପାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ମାସ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବୀମାନେ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପ୍ରାୟ ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି କଥା। ଏ ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଅଟେ। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗତି ହେବ ଅବାରିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନିତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। କ୍ଷୋଭରେ ଆପଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଲାଭ ହେବ। ବିବାଦରେ ଜୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ହେବ। ପରୋପକାର କରିବେ। ମନରେ ଉଚ୍ଚାଶା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ କରିବେ। ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ଆଶଙ୍କା କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅପବାଦ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଜନିତ ପୀଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛେଇ ଯିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତି, ଅନର୍ଥ, ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରେ। ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ। ଆୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରହିଲେ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ନାନା ଦିଗରୁ ଚାପ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଯୋଗେ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଧରି ରଖିବେ। ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଦୁର୍ବିଷହ ମନେ ହେବ। କୃଷକମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇବେ। ବହୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ନଜର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଖିଲାପ କରିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜ୍ଜି ରହି ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ସୁପଥରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।